السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے پارلیمانی ممبرز نے ہمیں دنیا کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کرپشن اور بددیانی تو بالکل عام سی بات ہے۔ اسی طرح شادیاں کر کے مکر جانا، پارلیمان میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا، اور اگر ماضی کو دیکھیں تو دھنگا مشتی بھی پارلیمان کا حصہ رہ چکی ہے۔ آج ایک اسکینڈل سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں میڈیا میں تھوڑی سی بازگشت موجود ہے، لیکن وہ اپنی نوعیت کا بہت ہی انوکھا اسکینڈل ہے۔ اس کی تفصیلات اب تک میڈیا میں نہیں آئیں۔ اس اسکینڈل کا تعلق سابق وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت صاحب سے۔ راجہ بشارت صاحب کی ہسٹری پہ تھوڑا سا نظر ڈالتے چلیں۔ راجہ بشارت صاحب جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 1979 سے لے کے 1987 تک ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین رہے، اور اس کے بعد اسی ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رہے 1987 سے لے کے 1990 تک۔ اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کو جوائن کر لیا، اور نواز شریف ضلع وطنی کے بعد انہوں نے کاف لیگ کو جوائن کر لیا۔ 2003 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا لیکن ہار گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر گجرات سے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا۔ اس انتخاب میں وہ جیت گئے، اور اس کے بعد اسپیشل ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد پنجاب کے وزیر قانون بنائے گئے، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے دفاعی پیداوار کے مشیر کی حیثیت سے بھی انہوں نے 2010 تک خدمات انجام دی۔ راجہ بشارت صاحب کو شادیاں کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ان کی پہلی زوجہ جن سے ان کی شادی ہوئی تھی 1994 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کی زندگی میں ہی ان کا ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا، پی ٹی وی کی سب سے پہلی اینکر کنول نصیر سے خفیہ شادی کا، لیکن یہ سب کے سامنے مکر گئے کہ میں نے اس سے شادی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود سالوں تک کنول نصیر سے ان کے تعلقات برقرار رہے۔ پہلی زوجہ کے انتقال کے بعد انہوں نے پھر سابق سینیٹر بلوچستان پری گل آغا صاحبہ سے شادی کی، اور اس کے بعد ایک اور خفیہ اسکینڈل ان کا سامنے آیا کہ انہوں نے سیمل کامران جو سابق ایم پی اے ہیں پنجاب کی، ان سے خفیہ شادی کی۔ اب بات ہو جائے راجہ صاحب کی دوسری زوجہ سابق سینیٹر پری گل آغا صاحبہ کی۔ پری گل آغا صاحبہ 1985 سے لے کے 1988 تک ایم پی اے ہیں بلوچستان کی۔ اس کے بعد کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے 2005 سے 2009 تک سینیٹر رہیں بلوچستان سے۔ کاف لیگ سے ان کی محبت کے بارے میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاف لیگ میں 2008 میں سینیٹرز کا جو فارورڈ بلاک بنا تھا، یہ اس کی بھی ایک ممبر رہ چکی ہیں۔ ان کی ایک بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، جیسے ان کی والدیت۔ ان کی والدیت کچھ کاغذات میں کچھ ہے، کچھ کاغذات میں کچھ ہے۔ کچھ ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان کی والدیت کی مشکوکیت کے بارے میں، جو ایک اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس اسکینڈل کی۔ آپ سوچیں گے یہ خفیہ شادی کا اسکینڈل ہے۔ نہیں 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 میرے بھائی، خفیہ شادی سے بڑے بڑے لوگ مکر جاتے ہیں اور بعد میں مان بھی جاتے ہیں، یا پھر طلاق ہو جاتی ہے خفیہ طور پر ہی۔ یہ اسکینڈل ہے سب کے سامنے شادی کا، اور طلاق دینے کے بعد طلاق سے مکر جانے کا کہ میں نے طلاق ہی نہیں دی۔ حالانکہ اس طلاق کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ اس طلاق پہ جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور اس طلاق کے بارے میں کچھ علماء کرام کی رائے بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ راجہ بشارت صاحب نے پری گل آغا صاحبہ کو طلاق تو دے دی، لیکن اس کے بعد وہ اپنے ہی گھر میں قیدی بنا کر رکھ لیے گئے ہیں۔ ان کی سابقہ زوجہ پری گل آغا صاحبہ اور ان کا بیٹا بہروز کمال نہ ان کو کہیں آنے جانے دیتے ہیں، نہ ان کو کسی سے ملنے دیتے ہیں۔ شاید آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے، لیکن ہم راجہ صاحب کی کچھ ریکارڈنگز آپ کو سناتے ہیں، یہ سنیے۔ اندر مطلب امینس پریشر میں نے کہی یہ بات، میں آج فرسٹ ٹائم یہ بات کی ہے، پتہ نہیں کس سمجھ میں نے کہا یار میں اگر لاہور رہ کے اپنا سب کچھ تو برباد کر چھوڑے، نہ میں 3 میں نہ 13 میں بہن کوئی دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گیا، میں نہ کسی برادری جو گیا نہ دوست جو گیا، نہ کسی مطلب اور سوسائٹی جو گیا، کچھ ادھر لاہور جا کے تو میں گھر بیٹھا رہا تو شامی نال لا کے پھر کے بہ رہا ہوں۔ میں کیا میں اس طرح نہیں کر سکتا، میں نے لاہور چھوڑ دیا، لاہور میرا کوئی کام نہیں ہے، میں کیوں لاہور یار بہت دور کی مطلب کوئی جو زندگی کوئی مطلب بس سکون لوڑنا پیسی ابھی 4 پیناڈول کھا چکے جس وقت آپ کے پاس ہے یار میری سنتی نہیں
मैं कहा जब मेरी जगह ही कोई नहीं, मैं खुद अपनी जगह लिख के दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद जगह का इंतजाम मैंने खुद करना है कि मैंने कहाँ जाना है। फिर मेरी अपनी जिंदगी हुई, मैंने कहा मैं इस सारी टेंशन से निकलने के लिए, सब कुछ से निकलने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद किसी का मुझ पर कोई सवाल नहीं है, मैं कहाँ रहता हूँ, किसके साथ रहता हूँ, क्यों रहता हूँ, किस तरह। और ये सुनिए उनके एक मुलाजिम का बयान। मैं उसी दिन याद कराऊंगा जब मैं साथ होऊंगा ना। अब पता क्या, मैं खुद डरता हूँ बार बार जो फोन करना, या मतलब वो चीज है, वो पास बैठा होता है लड़का, तो फिर वो कहेंगे, और मेरे पे इतनी सख्त लगा है ना कि बंदा सोच नहीं सकता। आपने सुना राजा साहब कितने प्रेशर में हैं। अब आप सोचेंगे ये सब क्यों हो रहा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। परी गुल आगा साहिबा और उनके बेटे बहरोज कमाल सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा लेना चाहते हैं। शुनीद ये है कि इन्होंने सीमल राजा साहिबा का भी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का सोना हजम कर लिया है। इसके अलावा अब वो यानी कि परी गुल आगा साहिबा अपनी शौहर की बहनों बल्कि अपने साबिक शौहर की बहनों के हिस्से पर भी नजरें जमाए बैठी हैं और चाह रही हैं कि वो सारा हिस्सा भी इनको मिल जाए। आइए आपको कुछ सुनाते हैं। किस तरह इस औरत ने तो वो रात को गम तो ऊपर से डाला है ना, ऊपर से बहुत। ये कि पहले मुझे ये बताएं कि आपने निकाहनामे में क्या क्या लिख के दिया हुआ। मैंने कहा मैं इसलिए बताऊं तुम्हें कि मैंने क्या लिख के दिया हुआ कि ताकि तुम वो सारी चीजें फिर अब तुम मुझसे लिखवा लो। हाँ, उसका ख्याल ये था कि मैं शायद निकाहनामे की कॉपी दूंगा तो वो सारा देखेगा कि क्या। वो ये था ना कि वो जिस हम कहते थे कि ये 198 भी मेरे नाम पे है, निकाहनामे में हाँ कि इसमें तो और लोग भी इन्वॉल्व है। फूफियों का भी तो हिस्सा है ना। हाँ। मैं क्या, मैं फूफियों मेरी खातर तो नहीं लिख के दे सकती ना। हाँ। नहीं, मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं अपने एक्सटेंड तक लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि फूफियों को मैं नहीं जिम्मेदार, न फूफियाँ मेरे कहने पे अब लिख के देती है। हाँ। राजा साहब ने परी गुल आगा साहिब को तलाक दी या नहीं, ये भी सुनिए। और उलमाए कराम तलाक के बाद साथ रहने को किस नज़र से देखते हैं, इस बारे में शरीफ फतवा क्या है, वो भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा गया है तलाक के बारे में कि तलाक अगर बॉन्ड पेपर पर लिख कर दी हो तो क्या तलाक वाक़ हो जाएगी। तलाक के लिए गवाहों की ज़रूरत है। औलाद माँ बाप को शादी के बाद भी एक घर के नीचे रहने पर मजबूर कर सकती है। और ये पूछा गया कि अगर तलाक के बाद भी शौहर और उसकी साबिक़ा बीवी अगर एक घर के अंदर रहें तो उसका शरई क्या होगा। मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा की बेहतरीन किताब, पूरी दुनिया जानती है कि इसका किताब का क्या मर्तबा है। इसमें आप तलाक के बयान में जहाँ पे तलाक के मसाइल लिखे, वहाँ पर आप मसले जो लिखते हैं आप उसको एक मरतबा समाअत कर लीजिए और देख भी लीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी तशफ़ी हो जाएगी कि ज़बान से अल्फाज तलाक न कहे मगर किसी ऐसी चीज़ पर लिखे कि हुरूफ मुमताज़ न होते हों, यानी वाज़ेह ना होते हों, मसलन पानी या हवा पर तलाक, तो तलाक ना होगी। और अगर ऐसी चीज़ पर लिखे कि हुरूफ मुमताज़ होते हों यानी वाज़ेह होते हों, मसलन कागज़ या तख्ता वगैरह पर, और तलाक की नीयत से लिखे तो तलाक हो जाएगी। और अगर लिख कर भेजा यानी इस तरह लिखा कि जिस तरह खुतूत लिखे जाते हैं, मामूली अलकाब व आदाब के बाद अपना मतलब लिखते हैं, जब भी तलाक हो गई। बल्कि अगर न भेजे कि जब भी इस सूरत में तलाक हो जाएगी, यानी लिखते ही तलाक हो जाएगी, ये तलाक लिखते वक्त पड़ेगी, उसी वक्त से इद्दत शुमार होगी। और अगर यूँ लिखा कि मेरा ये ख़त जब तुझे पहुँचे तब तुझे तलाक, तो औरत को जब तहरीर पहुँचेगी उस वक्त तलाक होगी, औरत चाहे पढ़े या ना पढ़े। दूसरे से तलाक लिखवा कर भेजी तो तलाक हो जाएगी। लिखने वाले से कहा कि मेरी औरत को तलाक लिख दे, तो ये इकरार तलाक है, यानी तलाक हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईदें इसकी बयान फरमाई हैं कि जो नामहरम मर्द और नामहरम औरत एक छत के नीचे रहते हैं तो उनके दरमियान तीसरा शैतान है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। और फहश जो काम है, जो भी ज़िना के करीब ले जाने वाला काम है, उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब ने वईद बयान फरमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परी गुल आगा साहिबा की तलाक के बारे में आपने उलमा का फतवा देख भी लिया और इसके बारे में शरई मसला भी सुन लिया। अब अगर किसी के जहन में सवाल पैदा होता है कि इस तलाक का किसी और को इल्म है या नहीं, तो चलिए आपको राजा बशारत साहब के भाई राजा नासिर साहब की एक ऑडियो सुनाते हैं, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि तलाक का सिर्फ उनके घर में ही नहीं बल्कि पूरी बिरादरी को भी पता है। लीजिए सुनिए। मैडम परी गुल का जो तलाक नाम है, हाँ वो देखा है मैंने। ओरिजिनल सर, ओरिजिनल उनके पास पड़ा हुआ।
हाँ, एक इंतहा ये क्या होती तो बनती थी। एक इंतहा होती है। यहाँ एक सवाल उठता है कि काफ लीग के आला क़यादत के इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि काफ लीग की आला क़यादत माजी में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक रही है। शायद आपको याद होगा कि हमज़ा शहबाज के साथ जब आयशा अहद केस आया था तो उसे हाईलाइट करने में काफ लीग का ही हाथ था। उसके लिए टॉक शोज़, उसके लिए मुज़ाहरे, हर तरीके से उसे हाईलाइट किया गया था। इसी तरह सपना कत्ल केस में भी काफ लीग सबसे ज़्यादा आगे थी। तो अब अपनी ही एक साबिक MPA से होने वाली नाइंसाफ़ी के ऊपर काफ लीग का क्या मौक़िफ़ है और काफ लीग अपने एक प्रोमिनेंट मेंबर राजा बशारत के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेगी।